Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. नमस्कार आपनको प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे आह्वान करे आपनको आराधना समय आपनको आसीछि आपण आराधना कार्य आरंभ करिवे। Praise the Lord. उपस्थित प्रत्येकଙ୍କୁ प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କ नामରେ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ିଲେ। କେବଳ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚୁର। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଏକ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. কর স্তুতি প্রশংসা গান জিহোবাঙ্ক, কর স্তুতি প্রশংসা গান, কর স্তুতি প্রশংসা গান জিহোবাঙ্ক, কর স্তুতি প্রশংসা গান। পবিত্র স্থানে তাঙ্ক শূন্য গগনে, পবিত্র স্থানে তাঙ্ক শূন্য গগনে, কর তাঙ্ক প্রশংসা গান। ও কর তাঙ্ক প্রশংসা গান জিহোবাঙ্ক, কর স্তুতি প্রশংসা গান। ও কর স্তুতি প্রশংসা গান জিহোবাঙ্ক, কর স্তুতি প্রশংসা গান। মহিমারে পূর্ণ সে তো সর্বশক্তিমান, মহিমারে পূর্ণ সে তো সর্বশক্তিমান, কর তাঙ্ক সম্ভ্রম গান। ও কর তাঙ্ক সম্ভ্রম গান জিহোবাঙ্ক, কর স্তুতি প্রশংসা গান। ও কর স্তুতি প্রশংসা গান জিহোবাঙ্ক, কর স্তুতি প্রশংসা গান। বজাও বেরি তুরি নেবল বীণা, বজাও ভেরি তুরি নেবল বীণা, বংশী বাদ্য সীতার নানা। ও বংশী বাদ্য সীতার নানা জিহোবাঙ্ক, কর স্তুতি প্রশংসা গান। ও কর স্তুতি প্রশংসা গান জিহোবাঙ্ক, কর স্তুতি প্রশংসা গান। বজাও কর তালি, কর নৃত্য গান, বজাও কর তালি, কর নৃত্য গান। নাচি উঠু ধরা গগন, ও নাচি উঠু ধরা গগন জিহোবাঙ্ক, কর স্তুতি প্রশংসা গান। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ধারি সর্বপ্রাণী গণ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ধারি সর্বপ্রাণী গণ, কর তাঙ্ক প্রশংসা গান। ও কর তাঙ্ক প্রশংসা গান জিহোবাঙ্ক, কর স্তুতি প্রশংসা গান। ও কর স্তুতি প্রশংসা গান জিহোবাঙ্ক, কর স্তুতি প্রশংসা গান। প্রেজ দ্য লর্ড। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ତୁତି, ଆରାଧନା, ପୂଜା, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିଛୁ।
ବସିଅଛୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଗାଓ ଜୟ ଗାନ କର ଜୟ ଗାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ এই ଗୀତ ଜାଣୁ থ্যাংক ইউ লর্ড জিসাস গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম যিশু হি মুক্তি যিশু হি শান্তি যিশু অনন্ত জীবন প্রিয়তম যিশু নাম হালেলুয়া ও গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম প্রেজ দ লর্ড হালেলুয়া প্রভুଙ୍କର গৌরব হଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ କଷ୍ଟ ଆସୁ ତାଡ଼ନା ଆସୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଡ଼ନା ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ଆସିବ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ନକର ମୁଖ ମଳିନ তো আগে আগে কেতে যে গলে লোত করে হই পূর্ণ সহি যায় বসমান প্রিয়তম যিশু নাম হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড সহি যায় বসমান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম সে ক্ষত রাশিରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଟାଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ক্ষত রাশিରୁ উঠাই মতে কলে নিজর সন্তান ক্রুশ উপরে পরাণ দেই দেলে মতে পরিত্রাণ ক্ষত রাশিରୁ পরাণ দেই দেলে মতে পরিত্রাণ সহিতা যিশু সমান প্রিয়তম যিশু নাম হালেলুয়া হে সহিতা যিশু সমান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম যিশু হি মুক্তি যিশু হি শান্তি যিশু অনন্ত জীবন প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुम्हें प्रियतम अट। प्रभु तुम्हें आमनकर पथ आमनकर सत्य और जीवन अट। तुम्हें आमनक जीवन देवा निमंते जगत मध्य को आसिल पुणी से जीवन प्रचुर आत्मार जीवन धन्यवाद देउछु। आमनक दहला कादो मध्य तुम्हें उठेल प्रभु। आमनक तुम्हें निजर संतान कल बहुमूल्य रक्त किणी आमनक तुम्हें निजर कल। प्रेरित पाउल जे प्रकार कहले मु आ मो निजर नुह मु बहुमूल्य विशेष मूल्य रे किणा जाई अछि प्रभु। ठीक से परि आमनक मध्य प्रभु तुमरे अनुग्रहर दृष्टि आमनक ऊपर रखिल। आमनक तुम्हें निजर कल से तुम कोटि कोटि धन्यवाद करुछु। आमने ए जगत मध्य पछुआ अनुन्नत अंचलर पहाड़िया माल अंचलर आमनक ऊपर तुम से कृपा दृष्टि रखिल प्रभु। आमने कि प्रकार जीवन यापन करूँ तुम्हें जानिछ प्रभु। से समय आमने जिते अनुन्नत थिलु आमने जेतेबेले पछुआ थिलु ओ सेही समय तुम्हें आमानक प्रति कृपा दृष्टि रखिल आ तुम बहुमूल्य रक्त किणी आमानक तुम्हें निजर कल ईश्वरीय राजकीय जाजक वर्ग कल से तुम कोटि कोटि धन्यवाद करछु प्रभु। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। तुम्हारी गौरव करछु तुम्हारी प्रशंसा करछु। तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें धन्य। हाँ प्रभु तुम्हें तुम्हारी से अनुग्रह आ तुम्हारी आशीर्वाद तुम्हारे मंगलदान आम जीवन में प्रचुर से तुमको धन्यवाद दौचु। तुम्हें स्नेहशील कृपामय क्रोध धीरे अत्यंत दयालु परमेश्वर। तुम्हें जे अच्छ से अच्छ तुम्हें अपरिवर्तनीय परमेश्वर अब्राहम इसहाक जाकबंकर परमेश्वर आज तुम्हें मोर परमेश्वर आम मानकर परमेश्वर धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद जीसस। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। आमनकर मागिबा भाबिबा ठारू अत्यधिक परिमाण रे प्रभु आमनकु प्रेम करियछंती। आमनकर मागिबा भाबिबा ठारू अत्यधिक परिमाण रे प्रभु आमनकु आशीर्वाद करियछंती। मोर प्रिय माने से एकमात्र जीवंत परमेश्वर तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम प्रभु
प्रभु ऐसा तो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु तुमरी कोटि कोटि धन्यवाद करुछि प्रभु। आमनकर मागिबा भाबिबा ठारू अत्यधिक परिमाण तुम आमनकु देइछ। तुम एकमात्र जीवंत परमेश्वर, आमनकु जो सेवा देइछ प्रभु, तुमरी सेवा करिबा पाए आमनकु बाछियछ, मनित करियछ, आह्वान करियछ प्रभु। से सेवा करी आमन जे प्रकार तुम ठारू पुरस्कार पाइबु, आमन करी मते तुमे पुरस्कार रखियछ, सेति पाए धन्यवाद दोछु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। तुमे महान परमेश्वर, तुमे जीवित, तुमे जुगे जुगे जीवित, तुमे जे अछ से अछ अपरिवर्तनीय परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। तुमे आमनकु प्रतिज्ञा करियछ प्रभु, मु तुमको केबे छाड़ीबी नाही कि परित्याग करिबी नाही, जुगांत पर्यंत मु तुमनक संगे संगे अछि। ए प्रतिज्ञा सकाशु धन्यवाद देउछु प्रभु। तुमे धन्य, तुमे धन्य, तुमे धन्य। हालेलुया, हालेलुया। प्रकृत रे प्रिय प्रभुଙ୍କର लोक माने प्रभु आमनकु केते प्रेम, केते अनुग्रह, केते दया करि अछंती। आमनकर मागिबा भाबिबा ठारू अत्यधिक परिमाण रे सामानकु प्रेम करि अछंती, अनुग्रह आशीर्वाद करि अछंती। वाक्य लिखा जाए तांकर अनुग्रह मो पाए यथेष्ट। ठीक सेही प्रकार मोर प्रिय माने प्रभुଙ୍କର अनुग्रह आमनक पाए यथेष्ट, आमनक पाए यथेष्ट अटे। कारण आज जदि आम जगत को देखु ताले कोटि कोटि लोक आमनकर देश रे से माने ए प्रकार सुजोग पाइ नांती, किंतु मते एवं आपण माननकु से जीवित परमेश्वरंकर उपस्थित रे बसिया पाए सुजोग दे अछंती। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तुम धन्यवाद करुछु राजा, तुम्हारी गौरव करुछु, तुम्हारी प्रशंसा करुछु। तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य, तुम्हें धन्य, तुम्हें महान परमेश्वर, तुम्हें महान परमेश्वर। तुम्हारी उपस्थिति आमनक मध्य देथिबा सकाशु धन्यवाद। तुम्हारी प्रेम आमनक प्रति प्रचुर प्रभु धन्यवाद, गभीर प्रेम, अतुलनीय प्रेम धन्यवाद दोछु। भूली नहीं भूली बिनी केबे तांकरी प्रेम को, पाप भार बोही गले से जे चाली काल्वरी क्रूस को। भूली नहीं भूली बिनी एपरी प्रेम को, भूली नहीं भूली बिनी एपरी प्रेम को, भूली नहीं भूली बिनी केबे तांकरी प्रेम को। पाप भार बोही गले से जे चाली काल्वरी क्रूस को। भूली नहीं भूली बिनी भूली नहीं भूली बिनी एपरी प्रेम को। हालेलुया। से केते प्रेम कले मोर प्रिय माने, से शत्रु पाई से प्रार्थना कले, से क्रूस ऊपर थाई से सुखिला उठरे प्रार्थना कले। पिता माने कोन करंती जानंती नै, माने क्षमा करो। आज मध्य से आमान करी मते से पितांक निकटरे प्रार्थना करूछंती। जेतेबेला आमे विपथ रे जाऊ, जेतेबेला आमे प्रभुंकर विरुद्ध आचरण कार्य करू, से समय से प्रार्थना करूछंती। पिता माने कोन करंती माने जानंती नै। तांकर प्रेम अति प्रेम, अति गभीर प्रेम, अतुलनीय प्रेम, तांको परि प्रेम केई करि पारंती नै पर प्रिय माने। हालेलुया। जीसुंको परि आउ किए प्रेम
କରି ପାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଏ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରେ। प्रभु धन्यवाद दौचु तुम प्रेम अनुग्रह आशीर्वाद मंगलदान निमंते तुम उपस्थित आम मध्य देवा सकाशु आम तुमको धन्यवाद दौचु समस्त जीवन द्वारा तुम्हें महिमा पाओ तुम्हें गौरव पाओ सकल आदर महिमा गौरव पूजा प्रशंसा केवल तुमको दे यीशु नाम उत्सर्ग कलु पिता आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद आज्ञा प्रभु दास आम अति सुंदर भाव सुकंठ मध्य वास्तव भाव जहाँ आराधना करुले गीत माध्यम एक आध्यात्मिक विषय जहाँकि हृदय स्पर्शी ए गीतर आमर सचेतन रही आमर विवेचना रही आमर चिंतार विषय रही प्रभु दास को अति सुंदर भाव कंठ दे अच्छा आम को से आराधना कर शुणी प्रभु सेवा कार्य परिवार जेतेक कार्य कर प्रभु आशीर्वाद करंतु एवं प्रभु मध्य एहीपरि जो माध्यम आसी अति सुंदर सुकंठ मध्य दे आमान को एहीपरि आराधना करने को आसतु यही समय क्लुप्त भाव में प्रार्थना करवा मैंने वाक्य शुणिबार रही आमानकर मध्य रही आमानकर चेन्नई एसके जेना पालक जेना महाशय प्रभु दास प्रेज द लॉर्ड एसके जेना आज्ञा आज्ञा गुड मॉर्निंग नमस्कार आज्ञा नमस्कार नमस्कार प्रार्थना करिवे आराधना करिथिबा प्रिय दासंक निमंते प्रार्थना करिवे सेवा कार्य पय प्रार्थना करिवे आमानकर एही समय रे अति महान दासंक आमे पाइछु आज तांकर वाक्य नै आसु अछंती तांको पय वाक्य पय समस्त जुम रे बसिथिबा प्रत्येक प्रभुंक दास दासी निमंते क्लुप्त रे प्रार्थना करिवे। गुड मॉर्निंग नमस्कार 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 मैंने प्रार्थना करवा आवाज आसे आज्ञा हाँ आसुछि मैंने प्रार्थना करवा प्रभु तुमरी महान आम धन्यवाद प्रशंसा करुँ दिन पर दिन मास पर मास तुम को अनुग्रह दया करके तुमरी उपासना तुमरी आराधना करने निमित्त सुजोग दौच धन्यवाद आज दिन धन्यवाद राति भाव सुखद निद्रा देल एवं सका उठी तुम उपासना तुम आराधना करने निमित्त सुजोग देल धन्यवाद आज सका उपासना मल्लिमा भाई अति सुंदर भाव तुम गीत गाई आम समस्त को तुम आराधना तुम प्रशंसा तुम गौरव कढ़ी धन्यवाद जीवन निमित्त सेवा निमित्त धन्यवाद परिवार को सेवा को तुम आशीर्वाद कर तुम निमित्त व्यवहार कर वर्तमान आम तुम वाक्य शुणा जाऊँ तुम प्रिय दास आमर पासपोर्ट आज्ञा को तुम अच्छे समर्पण कर आज निमित्त तुम जो वाक्य रखीच तुम प्रकाश कर आम समस्त तुम वाक्य शुणी जपरिक तदनुसार कार्यकारी करूँ एपाई तुम दयाकर साहाଯ୍य कर समस्त नेटवर्क मध्य जो भल रही प्रार्थना कर वक्ता श्रोता समस्त को तुम अच्छे समर्पण कर यीशु नाम प्रार्थना कर पिता आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद आज्ञा अति सुंदर भाव प्रार्थना करते विशेष प्रभु आशीर्वाद करंतु एही समय आमानकर सुवक्ता जाकि पासपुराडी आज्ञा आज्ञा नमस्कार नमस्कार सुना जाउची हाँ सर वर्तमान आमे वाक्य शुणिबा आपण माने आमानकर उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलनी रो जने आग धाड़ी रो प्रभुंक दास आउ आमानकर परीक्षा महाशय थरे आउ प्रचार करू करू कहूला फुलपिट रो फिट लोक मान को आवश्यक आउ से महाशय आमानकर से सभापति साधारण संपादक कोषाध्यक्ष अनेक पद पदवी रे से रही सम्मेलनी को एक दृष्टि एवं से प्रभुंक दास मान रहिले सम्मेलनी अति सुंदर आमान को देखा जाए आ भरोसा मध्य लगी थाए कौन सी विषय रे आ प्रभुंक दास माने रहिले आमान को टिके भरोसा लगे पुणी मो आश्चर्य गोटे विषय रे मो चिंता करे
ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର 2 ଜଣ ଦାସଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପିଲା ମାନେ ସମୟରୁ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାସ୍ପୁରେଡି ଆଜ୍ଞା, ତ ସହିତ ଆମର ନାମନଗଡ଼ ଅବସର ପାଳକ। କିନ୍ତୁ ସାଉଲଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦମଶେକରେ ଯେମିତି ସାଉଲଙ୍କୁ ଧରିଲେ ପାଉଲ କଲେ, ତଦ୍ରୂପ ପ୍ରିୟ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ଲିମା ମହାଶୟ ସେ ପାଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ନେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ଜଣେ ଅତି ସୁଷମା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ମନେ ମନେ କେବେ କେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନେ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ, କାରଣ ଯେ ମଦ ପିଉଛି କେବେ ମଦ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି ଲାଭ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ସେ ଆଉ ଯିଏ ତାସ ଖେଳୁଛି ତାକୁ ଲାଭ ନଷ୍ଟ ହଉ ସେ ତାସ ଖେଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦାସ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ରିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିଥିବାରୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜନାବ ଶୁଭୁଛି କି? ହଁ ସାର୍। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କରି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ। ଆଜି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଦାସ ମାନେ ମହାନ ମହାନ ଦାସ, ଜେନା ବାବୁ, ଲିମା ବାବୁ, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅବକାଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 35 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ଝିଅସ୍ୟ 20ର 1 ରୁ 4, 7, 8 ପଦ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ପଢିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଗଣନା 35ର 9 ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇ କିଣାନ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନଗର ହେବା ନିମନ୍ତେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନଗର ନିରୂପଣ କରିବ। ତହିଁରେ ଯେଉଁଜନ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବଧ କରେ, ଏପରି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସେଠାକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ପାରିବ। ପୁଣି ନରହତ୍ୟାକାରୀ ବିଚାରାର୍ଥେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ନ ମରେ, ଏଥିପାଇଁ ସେହି ନଗରମାନ ପ୍ରତିହନ୍ତାଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ ହେବ। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ନଗର ହେବ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 6 ଆଶ୍ରୟ ନଗର ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିରେ 3 ନଗର ଦେବ ଓ କିଣାନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 3 ନଗର ହେବ, ତାହା ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ହେବ। ଝିଅସ୍ୟ 20ର 1 ରୁ 4 ପଦ ପଢିବା। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଝିଅସ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କୁ କୁହ, ଆମ୍ଭେ ମୂଷା ହାତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ବିଷୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଅଛୁ, ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କର। ତହିଁରେ ଯେଉଁ ନରହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଓ ଜ୍ଞାତସାରରେ କାହାକୁ ବଧ କରେ, ସେ ସେଠାକୁ ପଳାଇ ଯାଇ ପାରିବ। ପୁଣି ସେହି ସବୁ ନଗର ରକ୍ତର ପ୍ରତିହନ୍ତାଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶ୍ରୟ ନଗର ହେବ। ଆଉ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନଗରକୁ ପଳାୟନକାରୀ ଲୋକ ନଗର ଦ୍ୱାରର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ
ଦ୍ୱାରର ପ୍ରାଚୀରମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ଆପଣାର କଥା କହିବ, ତହୁ ସେମାନେ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ପୁଣି ରକ୍ତର ପ୍ରତିହନ୍ତା ତାହା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ 7 ପଦ 8 ପଦ ପଢିବା। ଏଣୁ ସେମାନେ ନପ୍ତାଲିର ପର୍ବତମୟ ଦେଶସ୍ଥ ଗାଲିଲରେ, କେଦେଶ ଓ ଇଫ୍ରିୟମ ପର୍ବତମୟ ଦେଶରେ, ସିକିମ୍ ଓ ଜିହୁଦାର ପର୍ବତମୟ ଦେଶରେ, କିରିୟଥବ ଏହାକୁ ହିବ୍ରୋନ କହନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ପୁଣି ଜିରିହ ନିକଟସ୍ଥ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପୂର୍ବ ପାରିରେ, ରୁବେନ ବଂଶର ସମଭୂମି ପ୍ରାନ୍ତରେ, ବେତ୍‌ସର ଓ ଗାଦ ବଂଶର ଗିଲିୟଦରେ, ରାମୋତ ଓ ମନୋସି ବଂଶର ବାସନରେ ଗୋଲନ ନିରୂପଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିନାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ 6ଟି ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଶ୍ରୟ ନଗର ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୋଫାନ ଆସିଲା, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଫାଇଲିଂ ଆସିଲା, ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ହୁଡୁଡ ଆସିଲା, ଅକ୍ଟୋବର 18ରେ ଯେତେବେଳେ 18 ସାଲେ ଯେତେବେଳେ ତିତିଲି ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯଦି ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ସେମାନେ ଯେପରି ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ ଜଗତରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଅଛି, କ୍ଲେଶ ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅଛି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଏପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ସରକାରର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ଧନୀ ଲୋକର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଉ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ପାପୀ ପାପ ଭାର ବହନ କରି ନ ପାରି ଅନୁତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯା, ସେ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି, କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମର ଆଶ୍ରୟ ନଗର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୋଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଅଜାଣତରେ ଜଣେ କାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବ, ସେ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ତାର ପ୍ରତିହନ୍ତା ଯେପରି ହତ୍ୟା ନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ତାର ବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନଗରରେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ 6ଟି ଆଶ୍ରୟ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତାପରେ ମୋଶାଙ୍କ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହୋଶୁଆ କହିଲେ, ଆମେ ମୋଶାଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥା କହିଅଛୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ନିର୍ମାଣ କର। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜିହୋଶୁଆ କଣ କରୁଛନ୍ତି, 6ଟି ଆଶ୍ରୟ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି 7-8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କାଦେଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସିକିମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହେବ୍ରୋନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବେତ୍‌ସର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାମୋତ, ଆଉ ହଉଛି ଗୋଲନ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 6ଟି ଆଶ୍ରୟ ନଗର। এই 6ଟି ଆଶ୍ରୟ ନଗର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ସମସ୍ତ 6ଟି ନଗର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, କାଦେଶ ହଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଆମେ ଦେଖୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଭ୍ରି 4 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତଃ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେ ପାପ ରହିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଭ୍ରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି।
ଆଉ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖୁଛୁ 6ଟି ଆଶ୍ରୟନଗର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖୁଛୁ ହିବ୍ରୋନ୍, ପ୍ରଥମରେ ଦେଖୁଛୁ କାଦେଶ। କାଦେଶ ହଉଛି ପବିତ୍ର, କାରଣ ଆମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, ସେ ପବିତ୍ର। ଏଣୁ ସେ କହିଲେ ଜନ 8:16 ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରେ? ସେ ଯିହୁଦୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରେ? କାରଣ ସେ ପାପ ରହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା। ଏଣୁ ସେଦିନ ପିଲାତ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ, କାରଣ ସେ ଦୋଷ ରହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା। ସେ ପବିତ୍ର। ଲେଖା ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ପବିତ୍ର ତୁମମାନେ ସେଇପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର, ଆଉ ପବିତ୍ର ବିନା କେହି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ତୁମମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାଇବେଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏଣେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଅପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ କରି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ପବିତ୍ର। ଲେଖା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧୌତ ହେଇଛୁ, ପବିତ୍ରକୃତ ହେଇଛୁ, ଧାର୍ମିକ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲେଖା ଅଛି କାଦେଶ ହଉଛି ପବିତ୍ରତା ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ରୟନଗର ହଉଛି ସିକିମ୍। ସିକିମ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍କନ୍ଦ, ତେଲୁଗୁରେ କୁହନ୍ତି ଭୁଜମ, ସ୍କନ୍ଦ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେଶାୟା 9:6 ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଦରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ 1:29 ଏହି ଦେଖ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇଯିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ବହି ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସେ କୃଷରେ ବହନ କରିଗଲେ। ଏଣୁ ସେ ଆପଣ ସ୍କନ୍ଦରେ କୃଷ ବହନ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ସିକିମ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍କନ୍ଦ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:24 ଯଦି ପଢିବା, ସେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ ବୋଲି ପିତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା କାଦେଶ, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୂଚାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦେଖୁଛୁ ସ୍କନ୍ଦ, ତାହା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସେ ବହନ କରି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୋଝ ସେ ବହନ କରି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ ହଉଛି ହେବ୍ରୋନ୍, ତାହା ହଉଛି ମିଳନର ବିଷୟ, ମିଳନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଏଫେସୀ 2:13-16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବା, ସେଟା ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। ପାଉଲ ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛୁ। 2:13-16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଯେ ତୁମମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହେଇଅଛ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସେ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବିଧି ବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣ ଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ତଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଏକ ଶରୀର ରୂପେ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇପାରିଛୁ। ଏଣୁ ହେବ୍ରୋନ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମିଳନ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି କଣ ହେଇଛୁ? ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଅଛୁ। ଦୂରରେ ଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇପାରିଛୁ, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ବେତ୍ସର, ଦୁର୍ଗ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଦୁର୍ଗ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ହିତୋପଦେଶ 18:10 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖୁ, ହିତୋପଦେଶ 18:10 ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗ। 18:10 ପଦ ପଢିବା, ଲେଖା ଅଛି 18:10 ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଦୃଢ ଗଡ଼, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ତହିଁକି ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଏଠି 18:10 ପଦ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦୃଢ ଗଡ଼, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ସେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗଡ଼, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଏଣୁ ହିତୋପଦେଶ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ
ଦୃଢଗଡ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ତହିଁରେ ପଳାଇ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରେମୋତ ତାହା ହଉଛି ମହିମା ବା ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଏଣୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି ଫିଲିପ 3:21 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏଇ ସାରି ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ମହିମାମୟ ଶରୀର କରିବେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଅଛି ଲୋଗନ, ଯାହାକି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏଦୁରୁ ଚୋଚଟା ସେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ 6ଟି ନଗରକୁ ଦେଖୁ ତାର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ନାମର ଅର୍ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏଣୁ ସପ୍ତମ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ 6ଟି ଆଶ୍ରୟନଗର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଝିଅ 6ଟି ଆଶ୍ରୟନଗର ନିର୍ମାଣ କଲେ। କୌଣସି ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଅଜାଣତରେ ଯଦି କାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖୁଛୁ ସପ୍ତମ ଆଶ୍ରୟନଗର ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଶ୍ରୟ ନଗର। ଏଣୁ ସପ୍ତମ ଆଶ୍ରୟ ନଗର, ନୂତନ ନିୟମ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଉଲ କହିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ସେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15:17 ପଢିବା, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆମକୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବିପଦ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇଦିନ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15:33 କହିଲେ, 15 ଯୋହନ 15:33 ପଦ ପଢିବା, ସେଟା ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4:18 ପଦ ପଢିବା, ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4:18 ପଦ ପଢିବା, ସେ ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦରୁ ସେ କଣ କରିବେ? ରକ୍ଷା କରିବେ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ତିମୋଥୀ 4:18 ପଦରେ ପଢିବା, ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ କଣ କରିବେ? ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି। ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କର୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ମତେ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ହେଉ, ଆମେନ୍। ଏଠି ପାଉଲ ତିମୋଥୀ ନିକଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ମନ୍ଦରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ସେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ରକ୍ଷା କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ବୋଲି ଏଠି ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଜଗତରେ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ଅଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ନିମନ୍ତେ, ଜଗତରେ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ଅଛି କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଜଗତରେ ଆଶ୍ରୟ ଅଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା, ଶରୀରକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। এই মন্দ জগতରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେବଳ ଜାଗତିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ବଦ୍ଧ କଲା, ସେ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତାର ବିଚାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଶ୍ରୟକୁ ପଳାୟନ କରି ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ଷାକାରୀ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ। ଏଣୁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:37 ପଦରେ ପଢିବା, 6:37 ଲେଖା ଅଛି ପିତା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତେ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ତାକୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ। ଲେଖା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିତା ମତେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଯେ କେହି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବ କେବେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ବାହାର କରିଦେବେ ନାହିଁ। ଯେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଲେଖା ଅଛି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଉ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି? ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କଥା କହିବି। 2021 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାରରେ ଯାଉଥିଲି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବେଗୁନିଆ ପାଖରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା।
ସ୍ପଟ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇ ସିରିୟସ ଅବସ୍ଥା ଗାଁ ପାଖରେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, କଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନିଆ ହେଲା। ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଗାଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନେଇଗଲେ। ମତେ ଜଣେ ବିଜେଡି ଲିଡର ନେଲେ, ବଡ ଲିଡର ସେ ମତେ ନେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଜେଡି ଅଫିସରେ ରଖିଲେ। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଘଣ୍ଟେ ବେଳକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଲୋକକୁ ତମେ ଜଗି ରଖ। ଲୋକ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗାଡି ଦେବି, ଗାଡିରେ ଆପଣ ଛାଡିଦେବି, ଆପଣ ଏଠୁ ପଳାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ରହିଲେ ଆପଣ ଠିଆରେ ପୋଡିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ପଦେ ହେଲେ ମତେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ପଦେ ହେଲେ ବି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଏରିଆ, ଠିଆରେ ପୋଡିଦେବେ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ନାଇଟୁ ଆସେ, ସେ ଯୋଉ ପିଉନ ଅଛି, ସେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡି କହୁଛି, ଆପଣ ମୁଁ ଗାଡିରେ ନେଇ ଛାଡିଦେବି, ଆପଣ ପଳାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପୋଡିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ସେ ଲୋକ କୁଆଡେ ଗଲା, 4ଟା ବେଳେ ଆସିଲା ପରେ 4ଟା ବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କଣ ହେଲା, ମରିଗଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡିକାଲରେ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ସେ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ମତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ ଏ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ଉପରେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖା କଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ମାତ୍ର ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଦେ ଲୋକମାନେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତର ମୁଖ ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ, ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ। କେତେ ବଡ ବିପଦ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁ କଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଉ। ଏଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତା ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମତେ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେ ଘୋର ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ 7:50 ପଢିବା, ସେଇଟା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଫାରିସୀ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କେଶ ପୋଛି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7:50 ପଢିବା, 7:50 ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତାର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ନିଜର ପାପ ଅନୁତାପ କରିଛି, କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛି, ଯେତେ ବଡ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଛି, କ୍ଷମା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯଦି ଲୁକ 19:10 ଦେଖୁ, ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯକ୍ଷ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଯକ୍ଷକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛି ବୋଲି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଆଜି ଏଇ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମ ସନ୍ତାନ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଗଲେ, ଯକ୍ଷ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ ଯାହାଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଆଣିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ 4 ଗୁଣ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହ୍ମର ସନ୍ତାନ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଉ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ 2 ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଲୁକଲିଖିତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ 2 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲେ, ତହିଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ମତେ ସ୍ମରଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ସେଇ କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ, ସେଇ କ୍ଷଣି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଶ୍ରୟ। ଏଇ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ଜଗତର କୌଣସି ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜଗତରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଜଗତର କୌଣସି ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ।
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଫିଜିକାଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 6ଟି ଆଶ୍ରୟ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଯୋଉ 6ଟି ଆଶ୍ରୟ ନଗର ଆମେ ଯଦି ନେଟରେ ଦେଖିବା ତାର ଅର୍ଥ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଯାହାକି କାଦେଶ ହଉଛି ପବିତ୍ରତା, ସିକିମ ହଉଛି ସ୍କନ୍ଦ, ହେବ୍ରୋନ ହଉଛି ମିଳନତା, ବେତ୍ସର ହଉଛି ଦୁର୍ଗ, ରାମୋଥ ହଉଛି ମହିମା ଗୌରବାନ୍ୱିତ, ଆଉ ଲୋଗନ ହଉଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ଡାକନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ କଲ୍, ସାରା ପୃଥିବୀ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ସେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ବାଡ଼ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦେଇ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଣୁ ଏଇ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ହେଉ। ଏଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଏଇ ସମସ୍ୟାର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଏଇ ତାଡ଼ନାର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେ ହିଁ ଆମଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ, ସେ ହିଁ ଆମଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନଗର, ସେ ହିଁ ଆମଙ୍କର ବଳ, ସେ ହିଁ ଆମଙ୍କର ଦୁର୍ଗ। ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପରିଚାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ, ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ଏ ଅବକାଶ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ, ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର 6ଟି ଆମମାନଙ୍କର ନଗର, ଆଶ୍ରୟ ନଗର ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସପ୍ତମ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ହଉଛି ନୂତନ ନିୟମ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଏହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଏ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ଅଛି, ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ମାନେ ଅର୍ଥ ବହୁଳ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ନଗରକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇପରି ଅତି ମଧୁମୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କଢେଇ ଆଣିବେ ମେଷମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବୁ, ବଢିବୁ, ଆଉ ସେଇ ଆଶ୍ରୟ ନଗରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇପରି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଉ ସେ ବୁଣି ଗଲେ, ଯାହା ଯେପରି ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟି ନ ଖାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି